Hi everyone, welcome to Business Studies class by Don Bosco PU College, Chitradurga. In today's session, we shall discuss about dividend decision. See, in the previous class, we discussed about financial decision. There we discussed about uh, three types of decisions: investment decision, financing decision, and in this class we shall continue the third type of financial decision, that is dividend decision. See, last previous class ಅಲ್ಲಿ immediate previous class ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Okay. Before knowing the meaning of dividend decision, we shall come to know the meaning of what is dividend. As you can see in the picture, dividend is a part of profit that should be paid to the shareholders. That is a small proportion of the profit or part of the profit that should be paid to the shareholders. You got the point, right? ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. You got the point, right? Okay. Now, dividend decision. I mean, what proportion of the profit should be given to the shareholders? I mean, here in the dividend decision, we can take a decision that what part of the profit should be distributed to the shareholders. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡಬಾರದು, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 100 ಕೋಟಿ ಬಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ affecting dividend decision. I mean, what are the factors we should take into consideration while taking decision regarding the dividend payment? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The first factor, that is earnings. I mean, here earnings stands for the past as well as future earnings of the company. If the earnings of the company is more, automatically the dividend will be paid more to the shareholders. In the second case, if the earnings of the company is less, automatically the dividend paid to the shareholders will be less. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ದುಡಿಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹಳೇದು ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ factor we should take into consideration while taking dividend decision, that is stability of earnings. That is stability of earnings. I mean,
if the company's earnings is stable, the company's earnings is stable, it will pay more dividend. If the company's earnings is not stable, it has to pay less dividend. For example, assume that company A's income, profit is not stable. In 1 year it gets only 10 crores. In the second year it gets 15 crores. In the third year it gets nothing. In this way, if it goes in this way, the earnings of the company is not stable. You got the point, right? In this situation, the company will pay less dividend. But when the company's dividend is stable, in this year it gets 10 crore rupees. Next year it will get 9 crore rupees. Next year it gets 12 crore rupees. In this situation, the company's earnings is stable. So here the dividend paid to the shareholders will be more. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಒಂದ್ಸರಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ, ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. The next factor we should keep in mind while taking dividend decision is stability of dividends. See, the companies generally follow a policy of stabilizing the dividend. You got the point, right? See, when the company pays stabilized dividend, it will have good image in the market. You got the point, right? So to stabilize the dividend, what will do company? It will pay less dividend. If the company doesn't want to stabilize the dividend payment, it will pay more. When it gets more profit, it will pay more. When it gets nothing, it will pay nothing. When it gets less, it will pay less. So if the company has the policy of paying stabilized dividend, so in the that company, what it will do, it will pay less dividend, because when the company gets more profit, it will pay less dividend and save some amount, and this saved amount will be paid as a dividend in the year when there is no profit for the organization. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಮ್ಮಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆದ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದ ನಮಗೆ. ಆ ಉಳಿದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ಸೇವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೋದ ವರ್ಷ 500 ಕೋಟಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು 30 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ 20 ಕೋಟಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೋದ ವರ್ಷ ಉಳಿದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಅವರು ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? Okay. Next, growth opportunities. See, when the company has got more growth opportunities, when the company, assume that a company has got more demand in different cities for its product, it has got growth opportunities. It has to establish different branches in different cities. So in that case, it has to save more profit. So it will pay less dividend. When there is no growth opportunity for the organization, or when the company doesn't have any goal of growth and expansion, it will pay more dividend. See, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು.
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳಿತೈತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? The next concept we should keep in mind is shareholders preference. I mean, see, many of the shareholders prefer that even if the dividend is less, that should be paid on regular basis. I mean, that should be stabilized one. You got the point, right? There should be stability in payment, because we use that income as our regular income. We consider that as our regular income. In that case, the company pays less dividend. I mean, when the company goes for the preference of the shareholder, it has to pay less dividend and maintain stability in the payment of the dividend. See, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸ ಕಮ್ಮಿ, ಆತರ ಇರಬಾರ್ದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ತರ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಇದೇನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. The next factor that we should take into consideration is taxation policy. See, usually the company has to pay tax for the dividend amount. There is the exemption for it. So when there is more tax, I mean when the tax rate is more, it will pay less dividend, because when the company pays more dividend, it has to pay more tax, right? So when the tax rate is more, it will pay less dividend. When the tax rate is less, it will pay more dividend. You got the point, right? See, dividend amount ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಬಿ, to protect the interest of the shareholders, it fixes minimum amount or minimum dividend to be paid to the shareholders. In that case, we have to consider that limit. We cannot go below that limit. You got the point, right? See, assume that a company gets more profit and the company is getting profit, but it is not paying any dividend to the shareholders. In that case, customers are being cheated. To protect these customers or shareholders, to protect the interest of the shareholders, SEBI has brought certain rules and regulations that minimum dividend should be paid to the shareholders. Okay, you got the point, right? In that case, the organization cannot go below that limit. You got the point, right? See, ತುಂಬಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ.
ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ constraint. Contractual constraints. See here, when the private financial institutions and other financial institutions, while giving loans, they restrict or they mention minimum or maximum amount of the dividend to be paid to the shareholders. I mean, they what they will do, they will keep a limit, maximum limit for the payment of dividend to the shareholders, because if the company pays more dividend to the shareholders, what will happen, there will be less amount to give back to the private financial institutions or other financial institutions. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಗಿನ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ಲಿಮಿಟ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಸಿ, before going to next topic, I repeat from the beginning. Dividend is a, what is dividend? Dividend is a part of the profit that should be paid to the shareholders. Here in dividend decision, we decide what proportion of the profit should be distributed to the shareholders. You got the point, right? Next, we should consider few factors while taking decision. What kind of decision? Dividend decision. The first one, ಏನು earnings. The company earnings ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The company earnings ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ earnings. The company earnings ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. The company earnings ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. The third factor ಏನು, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ, ಆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ವರ್ಷ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ಇಲ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆ ತರ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ದಾಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You got the point, right? Now we shall pass on to the next topic, that is financial planning. In this class we shall discuss only about the meaning of financial planning. You got the point, right? See, financial planning is a process where we take where we plan about the capital. Here we decide, or here we plan about how much capital, capital that is needed to start a business and to run a business, and what are the sources of arranging this capital. Usually there are two sources, owner's fund and borrowed fund. Owner's fund and borrowed fund. See, owner's fund refers to the capital that is collected through issuing of equity shares or retained earnings, something like that. Borrowed fund refers to the capital that is collected from public deposit, issuing of shares, debentures, then loans from private financial institutions and other banks, sectors, etc. So, what is the proportion of the capital raised from owner's fund, and what is the proportion of the capital raised from borrowed fund? Okay. Then we also decide here what are the efficient ways of investing arranged capital. Okay, these are the decisions we take in this financial planning. We plan everything, and how much should be fixed capital and how much should be working capital. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭಾಗ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗೆ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ objective of financial planning is to see that firm doesn't raise resources unnecessarily. Firm doesn't raise resources unnecessarily. So here in the planning, in the financial planning, we decide how much capital should be raised approximately, okay, and how much should be fixed capital and working capital. Here we get approximate picture of the capital we need, and so we may not raise more capital or less capital. See, I will tell you what are the problems of raising more capital and less capital. If we raise more capital, unnecessary interest we have to pay. If we raise less capital, if we arrange less capital, in between shortage of fund will take place. Because of shortage of fund, production will stop, works will stop. Then if we will pay, we may fail to pay the salary to the employees. Then there will be strikes, lockouts, those things. All the problems will arise when there is shortage of fund. So here in the financial planning, make sure that
we do not raise resources unnecessarily. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದು, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರಗಿಂದ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ತಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಮಿ ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಡಿಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Financial planning, the second objective is to make sure that availability of funds whenever these are required. I mean, here we, as I said in the first point, first point ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಈ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? Okay, in this class we discussed about the third decision of financial decision. I mean the third financial decision, that is dividend decision, and factors affecting dividend decision. And also I gave introduction about financial planning. I mean meaning of financial planning and objectives. There are only two objectives of financial planning. They are to ensure availability of funds whenever these are required, to see that the firm doesn't raise resources unnecessarily. Okay, thank you. We shall discuss the next concept in the next class. Thank you.